بہترین ہاسپٹل جو الشفا انٹرنیشنل اس میں خان صاحب کا علاج ہوا، ان کی نگرانی میں ہوا۔ عمران خان صاحب کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے پچھلے 3 دنوں سے اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود، یہ جو ناجائز حکومت ہے ان کی ہٹ درمی ہے۔ یہ چاہتے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ ان میں اپنے بندے گھسا کر، ہمارے لوگ پرامن ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ ہمیشہ پرامن رہے ہیں، انہوں نے کبھی ایک گملہ بھی نہیں توڑا، لیکن ان کی جو کوشش ہے وہ اپنے بندے ہمارے لوگوں میں گھسا کر انتشار کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پچھلے تقریباً 4 دنوں سے ہمارے کارکنان سڑکوں پر ہیں، اپنی مدد آپ نکلے ہوئے ہیں، کوئی آفیشیل کال نہیں دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی مدد آپ باہر آنے کے باوجود بھی ایک گملہ بھی نہیں توڑا، پرامن طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا ریکارڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو اس لیے جو بندہ بھی کوئی غلط انٹینشن لے کر یا جو ہے کچھ غلط عزائم لے کر، غلط مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو بھی انتشار کرنا چاہے، ان کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پرامن رہیں گے۔ اور ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے، جو ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ خان صاحب، عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کے فیملی کا ممبر کی موجودگی میں ہونا چاہیے، بہترین ہاسپٹل میں ہونا چاہیے۔ ہم نے 900 دن سے زیادہ ہو گئے، کبھی بھی عمران خان صاحب کے ہیلتھ کا ایشو نہیں اٹھایا، کبھی بھی جو ہے غلط بیانی نہیں کی، کبھی بھی ہیلتھ کے ایشو پر سیاسی سکورنگ نہیں کی۔ لیکن اگر ابھی معاملہ سیریس ہے، جو کل کی رپورٹ، خود ساختہ رپورٹ انہوں نے جو جاری کی ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ریکور کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب کی گئی تھی، خراب کیوں ہوئی تھی، یہ سوال جو ہے ہمیشہ رہے گا، پاکستان تحریک انصاف کا بھی رہے گا، پورے پاکستانی عوام کا بھی رہے گا۔ ابھی علاج چل رہا ہے وہ عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز اور ان کی فیملی ممبر کی غیر موجودگی میں چل رہا ہے، جو شک و شبہات مزید بڑھا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ناجائز حکومت ہے ان کو بھی، جو ان کو لائے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ حرکت جو مزید شک و شبہات بڑھا رہی ہے، یہ پاکستان کو اور پاکستان کی حالات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کے کارکنان ابھی تک روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا۔ تو آج پورے دن آپ کی میٹنگ رہی، کیا لائے عمل ہے، کیا کارکنان کو کیا میسج دیں گے؟ ہم نے ابھی تک کوئی لائے عمل نہیں دیا کارکنان کو، کارکنان جو ہے اپنی مدد آپ نکلے۔ ہمارا لائے عمل صرف پارلیمنٹیرین کے لیے تھا، پارلیمنٹیرین کے لیے یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے محمود چرزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو، ان کے ساتھ ہمارے پارٹی کے جو مشران ہیں وہ بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام پارلیمنٹیرین، ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آئیں گے اور یہاں پر جو ہے ہم پرامن دھرنا دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ کو یہاں پر روکا گیا، کچھ کو جو ہے پارلیمنٹ لاجز میں روکا گیا، اور کچھ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں روکا گیا۔ لیکن آج بھی جو ہے وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم پرامن دھرنا دیے ہوئے ہیں، کوئی آفیشیل کال نہیں ہے۔ جو ورکرز روڈوں پر آئے ہوئے ہیں وہ اپنی مدد آپ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کو بند کیا ہوا ہے۔ میں خیبر پختونخوا کی عوام سے دلی معافی چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پر سخت وقت ہے، ان کا لیڈر بیمار ہے، ان کا لیڈر ناحق قید میں ہے، لیڈر کی اہلیہ بشرا بی بی ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے، تو ہم پر سخت وقت ہے۔ شاید کارکنان جو ہیں تھوڑی جذباتی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، آپ عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، تو عمران خان صاحب کے لیے اگر 2-3 دن کا جو ہے وہ آپ پر سخت گزرا ہے، تو اس لیے میں معافی بھی چاہتا ہوں اور آپ نے تھوڑا انتظار کرنا ہے، انشاءاللہ حالات بہتر ہونے چاہیے۔ محمود خان نجف کی جانب سے یہ اطمینان کا اظہار کیا گیا جو رپورٹ ہے اس پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ساختہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جانب سے آج کیا وجہ تھی کہ دھرنا ختم کر دیا گیا تھا اور اب دوبارہ دھرنا یہاں پہ دیا گیا؟ دھرنا بالکل ختم نہیں کیا گیا تھا، ہماری میٹنگ چالو تھی، ہم میٹنگ کے لیے جو ہے ہمارے تمام پارلیمنٹیرین اندر تھے، چونکہ تمام پارلیمنٹیرین نے پوری رات گزاری تھی، بلکہ 3-4 راتیں گزاری ہیں، اور وہ مسلسل جو ہے نیند نہیں کر رہے ہیں، تو تھوڑے فریش ہوئے، فریش ہونے کے بعد جو ہے میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد یہاں پر بیٹھے، کوئی ختم نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمود چرزئی صاحب نے اس طرح کا کوئی بیان میرے خیال میں نہیں دیا ہوا کہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
जो आसिम यूसुफ साहब की वीडियो है वो आप लोगों ने देखी है। आसिम यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट दी गई है, जिसकी मैं ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, और वो रिपोर्ट डेफिनेटली इससे पहले भी जो है हमने देखा है कि पिम से रिपोर्ट जारी हुई है, प्लेटलेट्स की भी जारी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी जारी हुई हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ का अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर इमरान खान साहब की सेहत रिकवरी की तरफ जा रही है, तो फिर उनके ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स को मिलाने में क्या हर्ज है। सर सवाल लीजिए, धरना अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, शुक्रिया अदा किया जा रहा है, वहाँ पे जो रिपोर्ट आई है कि 95% इमरान खान की जो आंख है वो रिकवर कर गई है। देखें जी, रिकवर ये कह रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर वक्त हमें कहना चाहिए, शुक्र भी करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी करना चाहिए, माशाल्लाह भी बोलना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह भी बोलना चाहिए, क्योंकि जो इनके रवैये हैं तो उस पर जो है इस्तगफार ही बोलना चाहिए जो नाजायज़ हुकूमत है और इनके लाने वाले हैं। हमने ट्रस्ट तभी करना है जब इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज, इमरान खान साहब के फैमिली के मेंबर्स वो जाएं और वो कौम को एतमाद में लें, तभी हम कुछ कह सकते हैं। उस वक्त तक जो है हम कुछ नहीं कह सकते। सर साहब, आपने तो माजरत कर ली अपनी आवाम से जिनको तकलीफ है, लेकिन अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं आपके कारकुनान, अभी भी लोगों को तकलीफ है। ये मजीद अब ये भी नहीं पता कि वो कब उठेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगी आपकी गवर्नमेंट? उनको बाय फोर्स उठाएगी या कैसे लोगों को कैसे सहूलत मुहैया करेंगे? कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको वोट दिए, आपको मैंडेट दिया है और वही लोग तकलीफ में है। सर देखें, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन के साथ, मुल्क के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म के साथ पिछले 2.5 साल से 900 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। पिछले 3 सालों से तकरीबन मुसलसल हमारे साथ क्या हो रहा है, तो लोग ये समझते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कोई इस बुनियाद पर बयानिया बनाना चाहता है कि लोगों को तकलीफ़ है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो मुनहरिफ हो जाएगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब हमने ऑफिशियल कॉल दी तो कोई संभालने वाला नहीं होगा। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे, और आपने मेरे ख्याल में जो हमने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई है उसमें लोगों की तादाद आपने देखी होगी और लोगों का जो जज्बा जुनून भी आप लोगों ने देखा होगा। मैंने जो जज्बा जो जुनून देखा है, जिस दिन ऑफिशियल कॉल आएगी तो फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा। लेकिन ये सेहत का मामला है, इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, इस पर ना उनकी फैमिली ना उनकी सियासी जमात सियासत करना चाह रही है। तो हुकूमत को और इस नाजायज़ हुकूमत को लाने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए और उनको जो है इस बात की कदर करनी चाहिए कि हम अपनी लीडर की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे, तो उनको जो है वही करना चाहिए जो आईन और कानून इजाजत है। सर, आज़म ने कहा कि अगर धरना खत्म ना किया गया, आज़म ने कहा कि धरना खत्म ना किया गया तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हमें आईन इसकी इजाजत देता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, आईन तो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर इनको ये शौक़ है कि ये एक मॉडल टाउन और करना चाहते हैं, अगर इनको ये शौक़ है कि ये 26 नवंबर के शोधा गिराना चाहते हैं, अगर इनको ये शौक़ है कि जो इन्होंने मुरीद के में किया, तो शौक़ से अपना शौक़ पूरा करें। हमारे सीने हाजिर हैं इमरान खान साहब के लिए, हम कुर्बान होने के लिए निकले हैं, हम कुर्बान हो जाएंगे। सर, धरना जारी रहेगा अभी या आगे की मूवमेंट करेंगे? जी, फिलहाल जो है जारी है। अच्छा, अभी अली अमीन गंडापुर की पुलिस के साथ यहाँ पे बहस हुई है और पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि आप यहाँ पे मिनिस्टर इनक्लेव में आते गाड़ियाँ जाती हैं तो उनके लिए एक गाड़ी का रास्ता छोड़ दें। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनको पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाने दें और आप हमारे लिए वो रास्ता बना दें। तो पुलिस की जानिब से ये ऑफर दी गई आपको कि आप अगर यहाँ से पार्लियामेंट हाउस में जाना चाहते हैं तो चले जाएं। हम इधर ही हैं, MPA साहिबान जितनी भी हैं वो इधर ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे यहाँ से। नहीं, इससे आगे जो है महमूद चरजई साहब और अल्लामा नासर साहब ने कहा है कि हम इधर ही रहेंगे, तो इधर ही रहेंगे। सुहेल अफरीदी साहब, ये बताएगा कारकुनान जो है आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सुहेल अफरीदी हमें कॉल देंगे, क्योंकि यही वो वक्त है कॉल देने की, आप लोग कॉल क्यों नहीं दे रहे ऑफिस में? देखें, वक्त का तयन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, ये हजूम नहीं है, यहाँ पर चेन ऑफ कमांड है और हमारा जो कमांडर है, कमांडर इन चीफ है, वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है अल्लामा नासर अब्बास साहब को और महमूद चरजई साहब को। वो जो भी कॉल देंगे, चाहे वो एहतजाज की हो, चाहे पुरअमन धरने की हो या चाहे किसी और चीज़ की हो, इंशाअल्लाह ताला हम लब्बैक कहेंगे। बाकी वक्त का तयन जो है वो इमरान खान साहब के नामजद करदा लोग ही करेंगे और कारकुनान मुतमईन रहे, हम यहाँ पर खड़े हैं। पहले जो है
हम आपसे पहले हम कुर्बानी देंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। आप मुतमईन रहें और तैयारी पकड़े इंशाल्लाह ताला। हम आपको मायूस हरगिज नहीं होने देंगे। थैंक यू